Good morning, all. Welcome to today's session. In the previous class, we had studied the definition of compaction, the difference between compaction and consolidation, and the IS light and heavy compaction methods, or the standard and modified Proctor method. And uh, today we'll be dealing with the rest of the portions in that that is to be covered in compaction syllabus. The remaining portions are the compaction control and Proctor needle, then the factors affecting compaction also. The main factors that affects compaction are the water content, amount of compaction, type of soil, and addition of admixture. How the water content affects the compaction. From laboratory compaction tests, the water content is increased. The compacted density or dry density goes on increasing till a maximum dry density is achieved, after which further addition of water decrease the density. That we had also already seen that. Now the second point is amount of compaction. The effect of increasing the compacting energy result in an increase in the maximum dry density and decrease in the optimum water content. That we seen in the modified Proctor test. Now the third one is the method of compaction. The various aspects are the weight of the compacting equipment, the manner of operation, the time and area of contact between the compacting element and the soils. Okay. Now the fourth one is the type of soils. The maximum dry density of soil depends upon type of soil. That is, well-graded, coarse-grained soils attain a much higher density and lower optimum water contents, while fine-grained soils which require more water for lubrication because of the greater specific surface area. So that we can see from this chart that the compaction curves for a range of soil types. That is, for well-graded gravel, we can attain a better or high dry density with a small water content percentage or optimum water content percentage. That is the first curve, that is the higher curve. The second curve is for well graded sand, then for uh, clay clayey soil, silty soil, then for clayey soils. Okay, low compressibility clay and the high compressibility clay. So for as a conclusion, we can say that for fine grained soil, the lubrication will be more, so water content percentage will be more, and for more water content we get dry density which is very small also. Okay, for a gravel type or a silty or soil or sandy soil, we get for a small water content itself we get a high dry density. Okay, that we can conclude from this chart. And the final or the last point is the addition of admixture. We can add admixtures for compaction, for better compaction. The usually or widely used chemical additive is calcium chloride. Okay. So these are the effect of compaction of some soils. That is the permeability. There will be decrease in permeability. Then shrinkage, swelling, compressibility. All these are the effect of compaction of some soil. So the main thing that should be kept in mind is this, the factors affecting compaction. Okay. So now we will move into the compaction control. Before that, we have to study a equation for relative compaction. What is relative compaction means? The equation for relative compaction is rho d in the field divided by rho d max in the laboratory into 100. That is the dry density in the field. It is a ratio of dry density in the field to the dry density, that the maximum dry density in the laboratory, into 100, so that we get the value of relative compaction in percentage. Okay.
that is relative compaction. Now we move on to compaction control. So compaction control means it is the measuring of dry density and water content of the compacted soil in the field. It is a field measuring of dry density and water content, because it is very important in the field to ensure the compaction uh, and to in order to effect the proper quality control. Okay. So the dry density can be measured by using the methods that we discussed in chapter 2, that is the core cutter and the sand replacement method. There are many nuclear methods also that we use occasionally, because they are non-destructive and require no physical or chemical, because they are destructive, and these methods such as core cutter and sand replacement method are non-destructive in nature. So the next one is the water content determination. It can be simply done by oven drying method. Okay, that also we have studied. Okay, so in the case of water content, the oven drying method can only be used when we have time. But in the case of a construction, we have no time. The construction always it's it's always happening. Okay. Since the oven drying method of determination of water content requires more time, or it always requires 24 hours, so we have to move on to another method such as sand bath method, alcohol method, or calcium carbide method. So generally used methods are these methods: sand bath or alcohol or calcium carbide method. But the main or the accurate method is oven drying method, because we cannot use that method. Okay. Nuclear methods are also being used increasingly. The another method is also there for the water content determination. It is indirectly by a Proctor needle. The water content determination indirectly by a Proctor needle. It is a plasticity needle, and the Proctor needle consists of a rod attached to a spring-loaded plunger, as shown in the figure. The stem of the plunger is marked to read the resistance in Newton. Since it is a stem, sliding ring on the stem indicates the maximum resistance recorded during the test. The needle shank has graduations to indicate the depth of penetration. The equipment is provided with a series of needle points of different cross-sectional areas to obtain a wide range of penetration resistance. For cohesive soils, the needle points of larger cross-section areas are required, and for cautionless soils, those of small cross-section area are used. The needle point used should be such that it is neither too small for accurate measurement nor too large. സോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു നീഡിലുണ്ട്. ആ നീഡിലിന് ഒരു സ്റ്റെമ്മും ഉണ്ട്, ഒരു ഷാങ്കും ഉണ്ട്. ഷാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെയുള്ള പോർഷനും, സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള പോർഷനുമാണ്. നമ്മളിത് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇത് മൂവ് ചെയ്യും, ഈ സ്റ്റെം പോർഷൻ മൂവ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ ഇതുവഴി പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടും വരും. അപ്പം ഈ പെനിട്രേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രമാത്രം കുഴിയുന്നു എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു നീഡിൽ ഷാങ്ക് നോട്ട് ചെയ്യും. അതിൽ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം ലോഡ് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയാണെന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടണിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഈ സ്റ്റെം നോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിലൊരു സ്ലൈഡിങ് റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ റിംഗ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ്, ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് തരത്തില്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് തരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് അറ്റത്തുള്ളൊരു ഷാങ്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, ഈ നീഡിൽ പോയിൻറ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീന് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് മാറ്റിയിടുന്ന പോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ ഹാവ് different types of different cross sectional areas of series of needle points. ആൻഡ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ലാർജർ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊഹഷൻ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ, അതായത് സാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവലി സോയിൽസിനാണ് ലാർജർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കൊഹസീവ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണ്, ക്ലേ പോലത്തെ സോയിൽസിന് നമ്മൾ സ്മോളർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഉള്ള നീഡിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോക്ടർ നീഡിൽ നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പാക്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ
ഒരു സോയിൽ എടുക്കും. എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള സോയിൽ എടുത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ സോയിലിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോക്ടർ നീഡിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കും. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നീഡിൽ പോയിൻറ്റിന് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സിലാണ് അത് അകത്തോട്ട് ഒരു കയറ്റുന്നത്, പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് ഏരിയ ഗീവ്സ് ദ പെനിട്രേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതാണ് പെനിട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.25 cm/s ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു 7.5 cm ആണ് നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ ഇതകത്തോട്ട് കയറ്റുന്നത്. പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ പെനിട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഫോഴ്സ്, സോ ഒരു പെനിട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കിട്ടും. അതിനെയാണ് R എന്ന് പറയുന്നത്, kN/cm². അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ടൈംസ് നമ്മൾ ചെയ്യും, ഓരോ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനും നമ്മൾ ചെയ്യും അത്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മളൊരു 5% വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റാണ് ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു 7% ചെയ്യും, പിന്നെ 9% ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പലതിന് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ഡിറ്റർമിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കർവ് വരയ്ക്കും. അതായത് പെനിട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് പെനിട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ വൈ ആക്സിസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കർവ് വരയ്ക്കും. ദാറ്റ് കർവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കാലിബ്രേഷൻ കർവ്. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? വേറൊരു ഡിഗ്രി ഓഫ് കോമ്പാക്ഷന് പെനിട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെനിട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ളൊരു കർവ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും വിത്ത് ദ ലബോറട്ടറി ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഓക്കെ, ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കർവ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്തിപ്പം 100 തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1.6 തൊട്ട്, ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് 1.6 തൊട്ട് 0 വരെയുള്ള എല്ലാ പെനിട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിനും, അതുപോലെ തന്നെ 6 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള എല്ലാ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാബിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കർവ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലത്ത് ഒരു സോയിലിൽ ഈ പ്രോക്ടർ നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം 7.5 cm ഡീപ്പിൽ പോകാൻ എത്രമാത്രം പെനിട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് പെനിട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് R വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 1.2, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1.2 ആണെന്ന് വെച്ച് 1.2 ആണ് കിട്ടിയത് ഫീൽഡിൽ. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ കർവിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതായത് ഏകദേശം 8.5 or like that percentage that we get from this curve. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ കർവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രോക്ടർ നീഡിൽ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രോക്ടർ നീഡിൽ. അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് പഠിക്കുക. പ്രോക്ടർ നീഡിൽ മെത്തേഡ് പഠിച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ കോമ്പാക്ഷൻ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിനെ തന്നെയാണ് കോമ്പാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കോമ്പാക്ഷനകത്തുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് രണ്ടാമത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ഇത് ചോദിക്കാൻ വലിയ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല. എങ്ങാനും പാർട്ട് എ ചോദിച്ചാലുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. പാർട്ട് ബിയിൽ യൂഷ്വലി വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു കോമ്പാക്ഷൻ കർവ് വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ പറയാം രണ്ടാമത്. ആദ്യം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഇത് എങ്ങാനും ചോദിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇതുകൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺസോളിഡേഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. എ സാമ്പിൾ ഓഫ് സോയിൽ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മിക്സിങ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ വിത്ത് 10% ബൈ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ. അതായത് ഒരു സോയിൽ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതിൽ ഡ്രൈ സോയിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ തന്നെ 10% വെയിറ്റിലുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ ഓഫ് സോയിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് ദിസ് വെറ്റ് മിക്സ്ചർ. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വെറ്റ് മിക്സ്ചറിന്, കാരണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തല്ലോ, വെറ്റ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ജോലി. അപ്പം എം എന്ന് പറയുന്ന മാസാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ വെറ്റ് മിക്സിൻ്റെ മാസാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ഒരു ഇത്ര വോളിയമുള്ള ഒരു മോൾഡിനകത്താണ് കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തോ. 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററും 12.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തും ഉള്ള ഒരു കോമ്പാക്റ്റഡ് സ്പെസിമെൻ ആക്കണം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മാസാണ് വേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ എയർ വോയിഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എയർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 6% എയർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വോയിഡ് റേഷ്യോ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിനുശേഷം വോയിഡ് റേഷ്യോ റോഡി ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം എയർ കണ്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, എയർ കണ്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? VA ഡിവൈഡ് ബൈ VV ആണ് എയർ കണ്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ എയർ കണ്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം 0.6 അതായത് 6% എയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി 0.94 ആ വോയിഡ്സിൽ എന്തായിരിക്കാം? ഒന്നെങ്കിൽ വെള്ളമായിരിക്കും, അല്ലാതെ വേറൊന്നും വരത്തില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ 100% വോയിഡ്സിനകത്ത് VA എന്ന് പറയുന്നത് 6% എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി VW എത്ര ആയിരിക്കും? 0.94 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 94% ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ AC അല്ലെ എയർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.06 ആണെന്ന് അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? VA ഈക്വൽ ടു 0.06 VV എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ VW, ഒരു സോയിലിലെ തന്നെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ല, വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.94 VV ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് VA എങ്ങനെ എഴുതാം? 0.06 ഇൻറ്റു ഈ VVക്ക് പകരം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് VVക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം വാട്ടറിൻ്റെ ടേംസിൽ. VV ഈസ് ഈക്വൽ ടു VW ഡിവൈഡ് ബൈ 0.94. VW ഡിവൈഡ് ബൈ 0.94. So we get VA equal to 0.063 VW കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ആ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്പെസിമെൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ ഹൈറ്റ് ഓൾസോ. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് π/4 d²h. ഓക്കെ, π/4 d²h അല്ലെങ്കിൽ πr²h. ദ വോളിയം ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഈസ് πr²h അല്ലെങ്കിൽ π/4 d²h. സോ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ml കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ml എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ രണ്ടും സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് സ്പെസിമെൻ കിട്ടിയത്. ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്പെസിമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2208.9 ml ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ്. ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ml, ദാറ്റ്സ് വൈ ml എന്ന് കൊടുത്തേക്ക്. ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് V ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ആണ്. സോ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് എയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിൽ ഡൗട്ടില്ലല്ലോ. So we get like this and substitute the values of V, VS, VW and VA. VS is VS itself, VW itself. VAക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കുക. സോ നമുക്കിവിടെ 2 unknowns and 1 equation. That is VS and VW are unknown. So we have to change it to a term which we have to find out. Okay, so ഈ വോളിയം എന്നുള്ള ടേം we can convert it into mass. മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ?
ഓർ വോളിയം ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ബൈ മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ, അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം വി എസിനെ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റോ എസ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പം റോ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ഇൻറ്റു റോ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എസ് ബൈ റോ ഡബ്ല്യു ആണല്ലോ. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സോളിഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ്സ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. സോ റോ എസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു റോ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാം. സോ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഓഫ് soil is given, that is 2.68 into 1. The density of water is 1 gram per cc in the case of CGS unit system. And for VW it is MW. For VW it is MW divided by 1. Since the rho W is 1 ആയതുകൊണ്ട് MW എന്ന് വരും. ഇവിടെയും VW ഉണ്ട്, അതിനും MW by 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി ഡബ്ല്യു കോമൺ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ എടുക്കാം, എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അൺനോൺ മാത്രം ആയിട്ട് മാറും, കാരണം നമുക്കിവിടെ കൺവേർട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ എം ഡബ്ല്യു ഉണ്ട്, എം എസ് ഉണ്ട്, അപ്പോഴും രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10% ഓഫ് മാസ് ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ആഡ് 0.1 എം എസ് ടു എം ഡബ്ല്യു. ഓക്കെ, സോ റീപ്ലേസ് എം ഡബ്ല്യു ബൈ 0.1 എം എസ്. സോ എം എസ് കോമൺ എടുക്കുക, സോൾവ് ചെയ്യുക, വിൽ get ms equal to 4606.54 gram, and mw is 10% of ms, so 460.65 gram. So mass of wet soil will be the mass of solid plus mass of water. So total 5667.19 gram. The bulk density is the mass by volume. So mass is, we got the mass 5067.19 divided by volume 2208.9. So we'll get 2.294 gram per cc. Now dry density means rho d equal to rho by 1 plus w. So substitute the value of rho and w, we'll get rho d, and after that we have to find the void ratio. So void ratio can be found out using the equation rho d is equal to g rho w by 1 plus c. From here we can find out E. Okay, rho w we know, g we know, rho d is we found out, so we get E. So everything is found out. Okay, this is how this problem is worked out. Now we move on to the second problem. Now we'll move on to the second example. For the following results were obtained from a standard compaction test on a sample of soil. Water content and mass of wet soil in kilogram are given. The volume of the mold also given, 950 ml. Okay, G is also given 2.7. We have to find out the void ratio and degree of saturation and theoretical maximum dry density, and we have to obtain the plot for compaction curve and obtain the maximum dry density and optimum water content. അപ്പം ഗ്രാഫ് കിട്ടണം. ഗ്രാഫിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും വേണം, ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി വേണം. അതിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, വോയിഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം, പിന്നെന്താ ഒപ്റ്റിമം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും ആ കർവിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. പിന്നെ തിയററ്റിക്കൽ മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി, അതായത് മറ്റേ 100% സാച്ചുറേഷൻ കർവില്ലേ, 0 എയർ വോയിഡ് ലൈൻ, അതും കിട്ടണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം. സോ നമ്മളൊരു ടാബുലാർ കോളം വരയ്ക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഓഫ് വെറ്റ് സോയിൽ ഇൻ കിലോഗ്രാമും നമ്മൾ ആദ്യമേ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുക. അതിനുശേഷം മാസ് ഓഫ് വെറ്റ് സോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ വി ആണ്. വി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 950 ml എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. 950 ml മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് 950 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ
അതുപോലെ ഇട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഗ്രാം പെർ സി സിയിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, ഗ്രാം പെർ സി സി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിലോഗ്രാമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാം പെർ സി സിയിൽ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം റോ ഈക്വൾ ടു എം ബൈ വി ആണ്. എം എന്ന് പറയുന്നത് 1.68 ആണ്. അപ്പോൾ 1.68 ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡ് ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 950. ഓക്കെ, അപ്പം 1.68 ഇൻറ്റു 1000 ബൈ 950, അല്ലെങ്കിൽ 1.68 ഡിവൈഡ് ബൈ 950 ബൈ 1000. We will get 1.77 gram per cc. Do I need to tell all these calculations? വളരെ സിമ്പിളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്. യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഇവിടെ കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഗ്രാം ആക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എം എൽ ഓൾറെഡി വോളിയം ഇൻ എം എൽ ആണ് നിൽക്കുക. എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, സി സി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഗ്രാം പെർ സി സിയിലായിരിക്കും ആൻസർ എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഗ്രാം പെർ സി സി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ മാസിനനുസരിച്ചുള്ള വോളിയം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. മാസിനനുസരിച്ചുള്ള ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? റോ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ 1 + W. ഓക്കെ, W ഇവിടെ ഉണ്ട്, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ്. റോ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ടാബുലർ ഈ ഒരു റോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോയും കിട്ടി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റോയിൽ നിന്ന്. സോ റോ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടി. ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും കൊണ്ട് എന്ത് വരയ്ക്കാം? കോമ്പാക്ഷൻ കർവ് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ്, അല്ല വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ്, ഇൻ റോ ഡി ഇൻ വൈ ആക്സിസ്. കോമ്പാക്ഷൻ കർവ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റും മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാം. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്, ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിനായിരിക്കും മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും ഒപ്റ്റിമം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആ കർവിൻ്റെ പീക്ക് പോയിന്റിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് വേറെയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വോയിഡ് റേഷ്യോ ആണ്. വോയിഡ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെ. ഓക്കെ, റോ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0W ഡിവൈഡ് ബൈ 1 + E എന്ന് E ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം? 0W ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ഡി ഇൻ -1 എന്ന് എഴുതാം. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് 1 ആണ്, റോ ഡി ഉണ്ട് ഈ റോയിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ജി ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ടൈമിലെയും ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ. ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നമുക്കറിയാം ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു GW ആണെന്നറിയാം, അല്ലേ? സോ അതിന് എസ് ഈക്വൽ ടു GW ബൈ ഇ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ജി അറിയാം, ഡബ്ല്യു അറിയാം, ഇ അറിയാം. ഇ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ റോയിൽ. സോ നമുക്ക് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മളിതൊക്കെ ആദ്യം തൊട്ടേ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ടേ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാ പറഞ്ഞത് അന്ന് തൊട്ടേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. അത് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ്. റോ ഡി തിയറിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 0W ഡിവൈഡ് ബൈ 1 + GW. ഇതിനകത്ത് 1 - NA എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം കൂടെ വരും. NA 0 ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, NA 0 ആവുന്ന സമയത്താണ് 100% സാച്ചുറേഷൻ വരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 0W ബൈ 1 + GW എന്നാവും. ഇതിനകത്ത് റോ ഡബ്ല്യു അറിയാം, ജി അറിയാം, ഡബ്ല്യു അറിയാം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി. ആൻഡ് അതും നമ്മൾ ആ കോമ്പഷൻ കർവിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായി? കോമ്പാക്ഷൻ കർവുമായി, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 0 എയർവേർഡ് ലൈൻ. ഇത് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ, ഈ റോ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ 0 എയർവേർഡ് ലൈനും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ രണ്ടുമായി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഇതാണ് നമുക്കൊരു നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം, നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലമാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിലുള്ള
ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി, അവിടെയുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ആയിരിക്കും ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ് അല്ലെ ഒപ്റ്റിമം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്. ഓക്കെ, അതോടെ എടുത്തെഴുതുക. അതോടെ ഈ പ്രോബ്ലം തീർന്നു. സോ കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പാർട്ടും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ബി studying or dealing with the problems in consolidation chapter. Thank you.